महाराज की जय। आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनन्दात्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्तविसंविशन्ति शैशावारुणी विद्या परमेभ्यो मन्त्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान्मन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावनीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर 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 Bye.
குஞ்சரதாசம் நான் கொண்டேன் பன்னத்திருந்தேன் கவி குஞ்சரதாசம் நான் கொண்டேன் பன்னத்திருந்தேன் முன்னவனாய் முடியாதருஞ்சனை ஆதலடிவகமரு மதவார நமக்கு முடியாதருஞ்சனை ஆதலடிவகமரு மதவார நமக்கு துணி வருவாய் அருவாய் தயவாய் வார நமக்கு துணி வருவாய் शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो 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 शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो गंगाधर शंकर करुणाकर महव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर महव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप घन घन भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप घन घन भूत प्रपंच रहित निज गुण लिखित नितांत नाथ निज गुण लिखित नितांत नाथ आनंद अतिशय अक्षय लिंग निज गुण लिखित नितांत नाथ आनंद अतिशय अक्षयलिंग भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो दीप दीप दिनि दिनि किट किट तुम तों तरि किट किट तुम दीप दीप दिनि दिनि किट किट तुम तों तरि किट तुम मतंग मुनिवर मनोरमीशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेश नित्यनित्य मतंग मुनिवर वंदित गीश सर्व दिगंबर वेष्टित वेश नित्य नदीश ईश सर्वेश सर्वेश शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो
Swayambho Shambho Shiva Shambho Swayambho Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho Shiva Shambho Swayambho Shiva Shambho Swayambho. हरि श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं எனையாக்கொண்ட என் கிருஷ்ணருக்கும் இந்த குரு பரம்பரைக்கும் என் குருநாதருக்கும் இந்த வீட்டில் இருக்கும் ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கும் என் வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஈஷாவாசிய சிவருக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என பிரதான பிரகாஷிகா சார்பாக வரவேற்கிறேன். இந்த ஸ்தானம் ஆனது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஸ்தானம். பூஜ்ய குருதேவர் சின்மயானந்தரோட ஆசிரமம், பூஜ்ய சுவாமிஜி தயானந்த சரஸ்வதியோட ஆரம்பிச்சு அந்த பரம்பரையில இந்த மிஷனானது நடந்து வந்துருக்கு. இந்த சின்மயா கார்டன்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஈஷாவாசிய சிவர் கத்துக்கிறதுக்கு, ஈஷாவாசிய உபனிஷத் படிக்கிறதுக்காக எல்லாரும் திறந்து வந்திருக்கோம். இந்த ஆசிரமம் எல்லாரும் வந்த உடனே பார்த்திருப்பேன். ரொம்ப அமைதியா ரம்யமா நர்தன விநாயகரோட, ஆனந்த விநாயகரோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ், நிறைய யஜ்ஞங்கள் கிளாஸஸ் இங்க ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கு. இங்க நம்ம இருக்கிற இந்த ஹால் வந்து தியான நிலையம் அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கிற ஒரு சத்சங் ஹால். இங்கதான் ரெகுலரா கிளாஸஸ் நடத்துறா. அண்ட் இந்த ஆசிரமத்தையே வந்து they call it as a பிதாமக சதன், சீனியர் சிட்டிசன்ஸோட ஒரு ஹோம் மாதிரி. நிறைய பெரியவா இங்க தங்கி இருந்து சவணமன வித்தியாசனத்துல ஈடுபட்டு they are in this ashram for reflective and meditative learning. And in the Chinmaya mission இந்த இடத்துல வந்து there is also a Vedic Vidyapeetham where Providam courses are conducted regularly and Chinmaya International Residential School இருக்கு. And இந்த ஸ்கூல்ல வந்து இங்க இருக்கிற சுவாமினி விமலானந்தாஜி மற்றும் சுவாமினி சம்பிரதிஷ்டானந்தாஜி மற்றும் சுவாமிஜி அனுகூலானந்தாஜி இவ எல்லாரும் இத நிர்வாணம் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கா. இங்க கோஷாலா இருக்கு. இன்னைக்கு காலம்பரை நம்ம எல்லாரும் கோ பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளையும் வேண்டிண்டு இந்த இதை ஆரம்பிச்சோம். இங்க நிறைய வயல்கள், தோட்டங்கள், மலர்வனம், இவளுக்கு வேணுங்கிறது எல்லாமே சஃபிஷியண்டா இங்கேயே அவ இது பண்ணிட்டு the ashram is being maintained by Swaminis and Swamijis. And நிறைய கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் being done இந்த ஆசிரமம் மூலமா. ஸோ சுவாமினி விமலானந்தாஜி தான் இந்த ஸ்கூலுக்கும் இந்த ஆசிரமத்துக்கும் டைரக்டர். அவ வந்து பூஜ்ய குருதேவ் சுவாமி சின்மயானந்தாஜியோட டிசைபிள். And she has been in charge of the Chinmaya mission since 1994. சந்தர்ப்பங்கள் காரணமாக சுவாமினி சுவாமிஜி யாராலையும் இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த நேர்ல வந்து அனுகிரகம் பண்ண முடியல. But they have all sent us their blessings பரிபூர்ணமா இந்த கேம்புக்கு. ஸோ அவளோட அனுகிரகத்தினாலேயும் திருவருளாலேயும் இந்த கேம்ப் இனிதே தொடங்கும். இன்னைக்கு நமக்கு கெஸ்டா வந்திருக்கிற ஆச்சாரிய ரங்காஜியை பத்தி நான் இன்ட்ரோடியூஸே பண்ண வேண்டாம். நம்ம எல்லாருக்கும் அவரை நல்லா தெரியும். ரங்காஜி எங்களோட பிஸி ஸ்கெட்யூலுக்கு நடுவில் எங்களை வந்து வாழ்த்துறதுக்கு வந்ததுக்கு எங்களோட நமஸ்காரம். பட் ரங்காஜியை பத்தி ஒரு விஷயம் இங்க நான் சொல்லியே ஆகணும். ரங்காஜி பிரம்ம வித்யா மந்திர் மூலமா நிறைய கிளாஸஸ் சென்னையில எடுத்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். கடந்த ஒரு 2 வருஷமா கோயம்புத்தூர்லயும் ஆக்டிவா கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. 2022ல மந்த்லி சத்சங்கம் மாதிரி ராமர் கோவில்ல ஆரம்பிச்சா. அந்த சத்சங்கமானது February 2023ல ஒரு 1 year கோர்ஸ் தத்துவமசி அப்படிங்கிற பேர்ல
ஆச்சாரியாஜி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவாளுக்கு அந்த படிப்பு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வார வாரம் சென்னையில கிளாஸ் முடிச்சுட்டு திங்களும் செவ்வாயும் கோயம்புத்தூர் வந்து தத்துவமசி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கா. ஸோ February 2023 போது நம்ம மேக்ஸ் போட்டாச்சு, அடுத்த செகண்ட் இயர் கோர்ஸும் ஆரம்பிச்சிருது. இந்த தத்துவமசி கோர்ஸ்ல வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சவன் நிறைய பேர். அவளை இந்த நேரத்துல நினைச்சிருந்து அவளோட ஆசையும் நம்ம வாங்கிக்கணும். சுவாமி தயானந்தரோட ஒரு அருமையான பாட்டு இருக்கு, பாரத தேச ஹிதாய குரு சேவாத்வம். அதுல வந்து சொல்லுவார், தர்ம சம்ஸ்தாபனாய தீன ஜன ரக்ஷனாய குரு சேவாத்வம். இந்த ஒரு தர்ம சம்ஸ்தாபனத்துக்காக இந்த வேதாந்த சாஸ்திர படிப்பு எல்லாருக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குரூப் ஆஃப் பேட்ரன்ஸ் இந்த ராமர் கோவில் ஆகட்டும், இல்ல இந்த தத்துவமசி கோர்ஸ் இவ்வளவு நாள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறதுக்காகட்டும், they all have worked a lot. இதுல முதல்ல சொல்ல வேண்டியது ஆச்சாரியஜியோட சிஷ்யரான லாவண்யாஜி. அவளோட பெரியப்பா கே வெங்கட சுப்பிரமணியம், எல்லாருக்கும் அவரை கேவிஎஸ்ன்னு தெரியும். கேவிஎஸ் பெரியப்பாவோட ரோல் அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியம். அவர் தான் முதல்ல பிரயத்னம் பண்ணி அந்த ராமர் கோவில்ல அந்த சத்சங்கங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எதுவாக இருந்து அதுல இருந்து இன்னும் நிறைய லைக் மைண்டட் பீப்புளை கொண்டு வந்து ஒரு சத்சங்கத்தை உருவாக்கி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த தத்துவமசி கோர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் பிஹைண்ட் இட். அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணன் சார், அதுக்கப்புறம் வந்து சாவித்ரி போட்டோ ஸ்டுடியோஸோட பரசுராமன் சார், அப்புறம் சென்னை சில்க்ஸோட மிஸ்டர் விநாயகன் சார், அப்புறம் எல்வி நாகசுப்ரமணியம் சார், அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற பிபி சுப்பிரமணியம் சார். இவ எல்லாரோட பங்கு மிகவும் முக்கியம். அதை வந்து நம்ம மறக்கவே முடியாது. பிபி சுப்பிரமணியம் சாரை பத்தி சொல்லணும்னா, சார் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், பெரிய பெரிய போஸ்ட்ல கன்சல்டன்சி போஸ்ட்ல நிறைய ரோல்ஸ் பிளே பண்ணியிருக்கார். more than 3 decades of service. ஆனால் ரோட்டரி கிளப்ல he's been a very active member. அவர் வகிக்காத ரோல்ஸ் இல்லை. he has served in different positions. அவரோட மோட்டோ வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான பாடம், கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. அது அவரோட ஃபேவரட் கோட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தேன். ஸோ பிபிஎஸ் சார் வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கேவிஎஸ் நம்ம பற்றி சொல்லும் போது இதுல ஒரு சின்ன பெருமை எனக்கும் ஒட்டிக்கிறது என்னன்னா, லாவண்யா மூலமா தான் நாங்களும் கிருஷ்ணர் அனுகிரகத்தால குருஜி பிராப்தம் குரு பிராப்தம் கிடைச்சது. அவளுக்கு பெரியப்பா, எனக்கு மாமா, அந்த ஒரு சம்பந்தமும் அங்க இருந்தது. பெரிய எல்லாரோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா இந்த பயணம் எல்லாத்தையும் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அன்பார்ச்சுனேட்லி மாமாவோட மரணம் ஜூன் மாசத்துல. அவரோட காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த கிளாஸஸ் தடங்கள் இல்லாம மேலும் மேலும் நடக்கிறதுக்கு நம்ம பிபிஎஸ் சாரோட ரோல் வெரி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட். ஒரு ஃபிளாட் எடுத்து அங்க எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணி ஒரு சபர்பன் ஸ்கூல் ராம்நகர்ல அங்க வச்சுதான் இப்ப தத்துவமசி கோர்சஸ் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கா ஆச்சாரியாஜி. அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரின்சிபல் ஆகட்டும், எப்படி எல்லாரும் அங்க கொண்டு வந்து இந்த படிப்புல அவளை சேர்த்து இதுல ஈடுபடுத்த வச்சு இந்த படிப்பை வந்து சுலபமா ஈஸியா எல்லாருக்கும் போய் சேர்றதுக்கு நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து பிபிஎஸ் சார் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம்னு சொல்ற மாதிரி அவரும் ஆச்சாரியாஜி கிட்ட படிச்சுட்டு இந்த படிப்பு எல்லாருக்கும் போய் சேர்றதுக்கு அவரோட கைங்கரியம் மிகவும் மகத்தானது. உங்களோட ஸ்கெட்யூல்ல இன்னைக்கு உங்களை வந்து அனுகிரகம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். சுஸ்வாகத்தம். ஸோ 60-70 பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிற தத்துவமசி கோர்ஸை காலம்பரம் முடிச்சுட்டு தான் ஆச்சாரிய ரங்காஜி இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வந்திருக்கா. ஸோ ரங்காஜி உங்களோட அனுகிரக பாஷணம் வேண்டிக்கிறோம். நம்ம இப்போ குருஜி மூலமா எல்லாருக்கும் ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணணும். நம்மளோட ஒரு சின்ன கிருத்தஜ்ஞதா. ஜெய்
மற்றவர்கள் மூலமாக யாருக்கும் தெரியாமல் இங்கு வந்திருக்கும் ஸ்ரீ பிபிஎஸ் சுப்பிரமணியன் ஜி பற்றி ஒரு தனிச்சிறப்பான ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நேற்றைய தினம். என்னது அப்படின்னா, மற்ற எல்லா நல்ல குவாலிட்டிஸோட அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நல்ல குவாலிட்டி ஜென்ரலி வெளிப்படுற ஒரு பர்சனாலிட்டியாக வெளிப்படுற விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் யாராவது ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணலாம் அப்படின்னா he will only focus on அதை அவளுக்கு எப்படி அதை இன்னும் ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்கலாம், இன்னும் அவளை எப்படி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், அதை எப்படி இன்னும் அவளுடைய கன்வீனியன்ஸ் எப்படி இன்னும் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு சொன்னார். அதுக்கு 2-3 இன்ஸ்டன்ஸும் சொன்னான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவள் அப்பா பூஜை பண்ணும்போது அவருக்கு எப்படி அதை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இப்போ டாக்டர் ஊருக்கு போகிறா, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கிளம்ப போகிறா அப்படின்னாக்கா he will keep all the பொட்டுக்கிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வண்டியை போகிற மாதிரி எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டு தான் நைட்டு படுத்துட்டார். ஸோ தட் மார்னிங் when they come it is just quick go for him. இது எதுக்கு இந்த விஷயம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்பெக்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, that is what is happening for all the students in கோயம்புத்தூர். அது ஒன்று. இன்னும் நான் இந்த விஷயத்தை எவ்வளோ தடவை வேணால் சொல்லுவேன், என்ன அப்படின்னா, KVS சார் இருந்த மட்டும் ஐ had never need to think about my stay or food or anything. அவர் நான் அதை பற்றி யோசிச்சு அவர் கோச்சுப்பார் என்ன, அந்த மாதிரி இருந்தார். சரி, அதுக்கப்புறம் இவர் டிஸ்கஷன், சரி ஒரு ஃப்ளாட் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போதான் பிபிஎஸ் சார் சொன்னார், அவருடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பால்ய ஸ்நேகிதன் ஒரு ஃப்ளாட்டு, அந்த ஃப்ளாட் அங்கே இருக்குன்னு சொல்லி அதை டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்தார். அதுவும் எந்த மாதிரி அப்படின்னாக்கா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் இன் த சேம் ஸ்ட்ரீட் வேர் த கிளாஸஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். அதில் ஓகே, ஒன்று டெஃபினெட்லி ஆச்சாரியா இஸ் கெய்னிங் த மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட். எனக்கு ஒரு செக்லூடட் டைம் கிடைக்கிறது, செக்லூடட் என்வரன்மெண்ட் கிடைக்கிறது நல்லா இருக்கு. இன்னும் நம்ம முன்னாடி போன 1 year கோர்ஸில் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன நடக்கிறதுனா, students are able to visit, they are able to take time from ஆச்சாரியா. ஒரு private time ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வசதியும் ஏற்பட்டிருக்கு. So this goes back to talk about one of his personality traits as to not just make it convenient, also improvise and see how the purpose is getting glorified more and more. So அந்த ஒரு விஷயம் about him needs to be mentioned. ஆமாம், அந்த வீடு யாரோட வீடு அப்படின்னா, அவருடைய பால்ய ஸ்நேகிதன் வீடுன்னு சொன்னீங்க. அந்த பால்ய ஸ்நேகிதன் இப்பவும் ஸ்நேகிதன் தான், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவள் அப்பா அம்மா, அவள் பேர் ஞாபகப்படுத்திக்கணும், தேங்க்யூ, லலிதா ஜெயராமன் அண்ட் ஸ்ரீ ஜெயராமன். அவள் 2 பேரோட வீடு. அவள் 2 பேருமே பூஜ்ய சுவாமி பரமார்த்தானந்தாஜியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி ஆர்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் ஃப்ளாட்டை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஃப்ளாட்டை திறந்த உடனே பார்த்த உடனே ஓகே ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா சுவாமிஜி ஃபோட்டோ இருந்தது இல்லை. வாட் மோர் வசதி வேணும் நமக்கு அங்கே இல்லையா? ஸோ சுவாமிஜி திக்ஷ ஸ்வீகாரம் பண்ண இடம். ஸோ தட் வாஸ் அது. ஸோ இட் ஆல் கோஸ், ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் ஏதோ ஓடின்னு இருக்கு சமஷ்டியில். தேங்க்யூ ஆச்சாரியாஜி. அவ்வளோதானா? ஆமாம், இல்லை அவ்வளோதான் ஆரம்பிக்கிறோம். அதேதான், எவ்வளோ நிமிஷம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறதா? ஓகே. ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஓம் முக்திகோபனிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வருது. என்னது அப்படின்னாக்கா, மாண்டூக்கியம் ஏகமேவானம் மனோக்ஷயம் விமுச்சதே அப்படின்னு ஸ்ரீராமர் யாருக்கு உபதேசம் பண்றார்? ஹனுமனுக்கு உபதேசம் பண்றார்.
ஒரே ஒரு உபனிஷத், அது கண்டிப்பா எனக்கு அதுலயே புரிஞ்சிருமா அப்படின்னு அனுமன் வந்து அப்படி முடிச்சு பார்க்கும்போது, யாரு பக்த சிரோமணி சந்தில் மிகுந்தவன் எல்லாவற்றிலும் குணக்குன்றாக இருக்கும் அனுமன் யோசிக்கிறான், ஒரே உபனிஷத் நமக்கு போருமோ, போராம போயிடுத்தோமா அப்படின்னு அப்படி பார்க்கும்போது ராமர் என்ன சொல்றார், 10 உபனிஷத் படி போறோம். அது வந்து ஈஷகேன கடப்பிரஷ்ன நிண்ட மாண்டூக்கிய தித்ரிஹி ஐதரேயஞ்ச சாண்டோக்கியம் பிருஹதாரண்யகம் ததா அப்படின்னு 10 உபனிஷத்தினுடைய பேரு அங்க வருது. அது வந்து முக்திகோபனிஷத். அதுல நீங்க பார்த்தோம்னா ஈஷ அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறது. ஈஷாதி நவ் உபனிஷத், நார்த்ல எல்லாம் கூட நீங்க பார்த்தோம்னா ஈஷாதி நவ் உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈஷாதி நவ்னா ஈஷா முதலையன உபநிடங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்பதான் இந்த ஈஷா வாசியம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரதமமான ஒரு ஸ்தானத்தை எடுத்துட்டு இருக்கு. இப்ப கூட நீங்க போனீங்கன்னாக்கா ஆர்ஷ வித்யா பரம்பரா சின்னியா பரம்பரா வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேதாந்த விஷயம்லாம் யாரு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தா, சும்மா ராண்டமா இல்லாம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு டீச்சிங் எங்க இருந்தது அப்படின்னாக்கா இட் வாஸ் தேர் இன் கைலாசாசிரமா. இந்த கைலாசாசிரமாவோட சேர்ந்தவர் தான் சுவாமி தபோவன் மகாராஜ். எனக்கு புரியும் எங்க கைலாசாசிரமா பரம்பரா வருது, எங்க ஆர்ஷ பரம்பரா வருது. பார்த்தா எல்லாம் பண்ணலாம், 1 விட்டா 2 விட்டா அந்த மாதிரி இப்ப சொன்னாங்க, அவளுக்கு இதா மாமா இவாளுக்கு அதாச்சு தப்பா, அந்த மாதிரி இந்த பரம்பரையிலேயும் அந்த கனெக்ஷன் வந்து எங்க போனாலும் அது வந்து இருக்கும். தப்போவன் மகாராஜ் எங்க வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா he would trace back to one of the Shankaracharyas. That one of the Shankaracharyas will trace back to one of the Pitams. One of the Pitams அப்படின்னா it will trace back to Sureshwaracharya, அஸ்தானலகா, அப்புறம் தோட்டகா, அதுக்கப்புறம் வந்து பத்மபாதா. Abba they trace back to him Adi Shankara Bhagavad Padal. Adi Shankara Bhagavad Pada traces to whom? Govinda Bhagavad Pada. Govinda Bhagavad Pada traces to whom? Gauda Padacharya. Gauda Padacharya traces to whom? Shukacharya. Shukacharya traces to whom? Vyasacharya. Vyasacharya traces to whom? Parasharat. Parasharat traces to whom? Vashishta. Vashishta traces to whom? Padmabhuvan Brahma. Brahma traces to whom? Sriman Narayana. Nirtirmanga. Narayana traces to whom? அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. Narayana is Narayana. He is ever அப்படின்னு அர்த்தம். எவர்னு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, எவர் அப்படின்னு. அந்த எவர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் அது ஈஸ்வரா அப்படின்னு அர்த்தம். எது எப்பயுமே இருக்கோ, எங்கேயுமே இருக்கோ, எல்லாமாகவும் இருக்கும். அதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள். நீங்க பார்த்தோம்னா எல்லா வார்த்தைக்கும் பொருள் இருக்கும் இல்லையா? அப்ப பொருள் இருந்தாதான் அந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசவே முடியும் இல்லையா? தமிழ்ல அழகா இருக்கு. தமிழும் சரி சம்ஸ்கிருதத்திலும் சரி சமமா இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த வார்த்தை எது அப்படின்னா பொருள். அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம், பதார்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். தமிழ்ல கூட பதார்த்தம், என்ன பதார்த்தம் வாயில போட்டு நின்று இருக்க அப்படின்னு கேட்போம். ஸோ இந்த பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து 2 இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஒன்று த மீனிங் ஆஃப் த வேர்டு பொருள் அப்படிங்கிறது, இன்னொன்னு த வெரி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் பொருள். அப்போ எந்த புரிதல், எந்த அர்த்தத்தினால பரம் பொருளாக இருப்பது எதுவோ அது விளங்குகிறதோ அதுதான் பொருள். அந்த பொருள் ஸ்ரீமன் நாராயணன். அதற்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து எவர் அண்ட் ஆல். எவர் அண்ட் ஆல். ஸோ எவர்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்வேஸ்னு அர்த்தம். அப்பனா எந்த விஷயத்தை வந்து நெகேட் பண்றோம்? காலத்தினால. பை டைம் he is not limited. He is all அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
எல்லாமாகவும் இருக்கிறார். எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் யூ டேக் இஸ் ஸ்ரீமன் நாராயணா. ஓகே. மூணாவது விஷயம் என்னது? He is in all the places. Yeah. Ever, all and everything. He is everything. Everything is in him. He is him. அப்போ இறைவன் அப்படின்ற பொருள் சிம்பிளா நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே நன்றாக தெரியும். இந்த ஆச்சாரிய வாசுஜி கிட்ட வந்து படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் இது தெரிஞ்சுட்டோங்கிற அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா ஒரு லேமனுக்கு தெரிய விஷயம் என்ன? ஈஸ்வரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஈஸ்வரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாதவர் இல்லையா? குறைபாடு இருந்தா என்ன? அவருக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இல்லை இல்லையா? எனக்கு வந்து 1 crore குறைபாடு, ஈஸ்வராவா இருந்தா எப்படி இருக்கணும்? மல்டி மில்லியன் thousands of crores குறைபாடு இருக்கு அப்படி இல்லையா? அப்போ ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, குறைபாடு அற்றவர் இறைவன். குறை, இந்த குறை தான் வந்து நம்ம நிறைவு பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இல்லையா? குறை வந்து நிறைவு பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பிரயாணமாக நமக்கு இருக்கு. ஸோ குறையை வந்து நிறைவாக்கணும். அப்படி இந்த குறையை நிறைவாக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ பாருங்க, கேள்வியை என்ன கேட்கிறேன்? என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நமக்கு இயல்பா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, குறைய நிறைவாக்கணும். அந்த நிறைவாக்கிறதுக்கு நாம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம ஏதாவது பண்ணணுங்கிறது வந்து தவறான கருத்தா அப்படின்னாக்கா தவறான கருத்து இல்லை. குறைய நிறைவாக்கணும்னு நினைக்கிறது தவறானா அதுவும் தவறு இல்லை. ஆனா இந்த ஹோல் ஸ்கீம்ல எங்க தவறு இருக்கு அப்படின்னா, குறை இருக்குன்னு ஒரு அசம்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா? குறை இருக்குன்னு ஒரு அசம்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா? அந்த அசம்ஷன்ல தான் மிஸ்டேக். குறைய நிறைவாக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை. நீ குறைய நிறைவாக்கிறதுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தப்பு இல்லை. ஆனா தவறு எங்க இருக்கு அப்படின்னா, குறை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனோட இருக்கும் இல்லையா? அந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னு சாஸ்திரம் காட்டி கொடுக்கிறது. சரி, அப்போ நம்மளால் லட்சியமாக இருக்கிறது என்னது? நமக்கு எந்த விதமான குறையா இருந்தாலும் சரி லைஃப்ல அதுக்காக ஏதோ ஒன்று பண்றோம் இல்லையா? அப்போ நம்முடைய பிறந்ததிலிருந்து இறப்பதை மட்டும் நம்முடைய அனைத்து செயலுக்கும் குறிக்கோளாக இருப்பது என்ன? நிறைவு. கரெக்ட்? ஆபீஸ் எதுக்கு போறோம்? I have financial goals to accomplish. Correct? So accomplishment. So every action has an objective called accomplishment. Yeah. அப்போ therefore நம்மளுடைய aim என்னவா இருக்கு? Being accomplished. இல்லையா? குறையற்றது எதுவோ அது என்னுடைய இலக்காக இருக்கிறது. கரெக்ட்? குறையற்றது எதுவோ அதுதான் என்னுடைய இலக்காக இருக்கிறது. அது வந்து ரோட்ல போறவனா இருக்கலாம், இல்ல வேதாந்தம் படிக்கிறவனா இருக்கலாம், லோகத்துல நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கிறவனா இருக்கலாம், யூஎஸ்ல இருக்கிறவனா இருக்கலாம், பங்களாதேஷ்ல இருக்கிறவனா இருக்கலாம். இல்லையா? யாராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கர்மத்துக்கான குறிக்கோள் என்ன என்றால் நிறைவு. சரியா? இப்போ நிறைவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுட்டோம்னா அது நம்மளுடைய குறிக்கோளா இல்லையா, எப்படிப்பட்ட குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைவு அப்படின்னா என்ன? குறைவற்றது எதுவோ அது நிறைவு. ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். இல்லைன்னா நிறைவுக்கு வந்து நீங்க எந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்க முடியாது. நான் அப்படி அனுபவிச்சதே இல்லை பிறந்ததுலேருந்து. ஹவு பாத்தட்டிக்கல ஒரு விஷயத்த நான் சின்ன வயசுல நான் அனுபவிச்சதே இல்லை, ஆனா அதான் எனக்கு வேண்டியதா இருக்கு.
சரி, ஓகே. பொங்கல் கட்டுறதுப்பா, பொங்கல் கட்டுக்கிட்டு. அப்போ இந்த நிறைவு நம்மளுடைய குறிக்கோளா இருக்கு. சாஸ்திரத்துல நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கான்னா, நாம் அடைய வேண்டியது பகவான அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காள. அப்போ பகவான் என்னுடைய இலக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் தாத்தா பாட்டிலேருந்து சாஸ்திரத்திலேருந்து எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா உண்மையான நம்மளுடைய அனுபவத்தில் என்ன இருக்கு? நம்மளுடைய இலக்கு நிறைவு அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ therefore நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் போய் சொல்லியிருக்க மாட்டான் இல்லையா? மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன? இறைவனடி சேருதல் இல்லையா? இறைவனடி சேருதல் தான் நம்மளுடைய மனுஷ வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு. ஆனா as we understand நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? நிறைவு அடைகிறது. கரெக்ட்? நிறைவு நம்மளுடைய இலக்கா இருக்கு. therefore ஒரு சென்சிபிள் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, நிறைவுனா பகவான், பகவான்னா நிறைவு, அதுதான் என்னுடைய இலக்கு. சரி, இப்ப நிறைவுனா என்ன அப்படின்னா குறைவற்றது நிறைவு. சரியா? அடுத்தது சிம்பிள். ஓகே, குறைவு அப்படின்னா என்ன? நிறைவற்றது குறைவு அப்படின்னு திருப்பி போட்டக்கூடாது. அப்படி போட்டா நம்ம என்னைக்குமே எதுவுமே புரிஞ்சுக்காமே இருந்துருவோம். நிறைவுனா என்ன? குறைவற்ற இருப்பது தான் நிறைவு. ஏன் அப்படி சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, குறைவினுடைய அனுபவம் நமக்கு இருக்கணும், அதனால அது இல்லாம இருந்தா அது பேர் நிறைவுப்பா அப்படின்னு சொல்றது ஈஸி. அதனால அப்படி சொல்லி கொடுக்கிறது. குறைவுனா என்ன? ராமசாமி வீடு எங்க இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணசாமி வீட்டு பக்கத்துல இருக்குடா. ஓ, தேங்க்யூ சோ மச், ரொம்ப ஹெல்ப் நீங்க சொன்னது. இப்ப அந்த கிருஷ்ணசாமி வீடு எங்க இருக்கு? பத்தியா முட்டாள் மாதிரி கேள்வி கேட்கிறதாரு. ராமசாமி வீடு கிருஷ்ணசாமி வீடு பக்கத்துல இருக்குன்னா கிருஷ்ணசாமி வீடு எங்க இருக்கு? ராமசாமி வீடு பக்கத்துல இருக்கு. போயிட்டு ஹாப்பியா லைஃப்ல அப்படின்னா என்ன? அவன் ராமசாமி வீட்டுக்கு போய் சேர முடியுமா? போய் சேர முடியாது. அப்போ நிறைவு குறைவற்றது நிறைவுனா, குறைவுனா என்ன அப்படின்னு நிறைவற்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அப்ப குறைவுனா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது நம்மளுடைய அனுபவத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் இருந்தாதான் அது அல்லாததை நிறைவுன்னு நம்ம புரிஞ்சு அது நம்ம லைஃபோட ஒரு எய்மா வச்சுட்டு சாஸ்திரமோ இதுவோ என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்ப குறைவுனா என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரம் அழகா சொல்லி தருது. குறைவு 3 வகைப்படும். 3 வகையில நாம நித்தமும் குறைவை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒண்ணு என்னது? தேசத்தினால. தேசத்தினாலன்னா என்ன? பை ஸ்பேஸ். பை ஸ்பேஸ். ஓகே, தேசத்தினாலன்னா என்ன? நான் இங்க இருந்தா இப்ப எங்க இருக்க? ஹலோ எங்க இருக்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் லிமிட்டட் அப்படின்றாங்க அந்த சைட்ல. ஹலோ ஸ்வேதா எங்க இருக்க? நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் அப்படின்னா ஹலோ எங்க இருக்க? ஸ்பேஸ் வைஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு அவ சொல்றா. எஸ், அவங்க ஸ்பேஸ் வைஸ் லிமிடெட் நம்ம பதில் சொல்றோம். நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் குருகாவில இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? நான் சென்னையில இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ இட் இஸ் கால்டு ஸ்பேஸ் வைஸ் லிமிடேஷன். சரி, இது ஒரு இந்த லிமிடேஷனுடைய அனுபவம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. இது வரமாச்சு. அடுத்தது டைம் வைஸ் லிமிடேஷன். மோஸ்ட்லி எல்லா குழந்தையும் தன்னுடைய அப்பா அம்மா கல்யாண ஆல்பம் பார்த்தா அதுக்கு ஒரு கோபம் வரும். ஏன் கூட்டின்னு போலாம் உங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு கேட்கும். அப்ப என்ன சொல்லுவோம்? அப்ப நீ இல்லடா சொல்லும், இப்ப நீ இருக்க இல்லையா? அப்ப டைம் வைஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் உயர்ந்த தர்மத்துல மிகுந்த ஒரு இது இருந்தேனாக்கா, சார் ராமர் வாழ்ந்த காலத்துல நான் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, அந்த ராமனை கண்ணால பார்த்திருப்பேனே. இட் இஸ் ஸ்டில் a டைம் வைஸ் லிமிடேஷன். அப்போ ஓகே சரி. அப்புறம் என்ன? தேசமாச்சு, காலமாச்சு, வஸ்து. நரேந்திர மோடிக்கு எல்லாம் தோப்பா போட்டு இதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்க வச்சா நான் அவரா இல்லையே அப்படின்னு தோணும். ஒரு புல்லான ஆளும் பழமுதிர் சோலையில் புல்லாகும்,
ஒரு கல்லானாலும் கம்பர் தோட்டம் கல்லாவன். அது தப்பா பாடுறதுன்னு தெரியுது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எது ரைட்டான பாட்டு அதை போட்டுக்கோங்க. அப்பனா என்ன, அதுவா இல்லையே அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்ப அவன் வாட்டவன் கிளாஸ்லயே வரும், சார் நான் அந்த இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி நான் இல்லையே அப்படின்னு தோணும். அப்ப வஸ்துதா பை ஆப்ஜெக்ட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லிமிடேஷன் இல்லையா? அப்போ இந்த குறைவு என்பது நான் வேறொன்றாக இல்லை என்ற ஒரு குறைவு இருக்கிறது, நான் வேற காலத்திலே எல்லா காலத்திலே இல்லை என்ற ஒரு குறைவு இருக்கிறது. அப்ப என்ன, நான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இல்லை என்ற ஒரு குறைவு இருக்கிறது. கரெக்டா? இந்த 3 குறை நான் இது மட்டும் அனுபவிச்சதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றதா யாரு? அப்படி அனுபவிக்கல, நான் இந்த ஐ ஹவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் திஸ் லிமிடேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ப்ளீஸ் கேட்ச் தி இமீடியட் ஃபிளைட் அண்ட் கோ பேக். யூ ஹவ் நோ பிசினஸ் இன் ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத். யூ ஆர் ஆல்ரெடி டன் சொல்ல வர, புரியாதுன்னு சொல்ல வரல. இந்த ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா, உன்னுடைய குறிக்கோள் ஈஸ்வரன், அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் நிறைவு, அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் நிறைவு எதுவோ அது நான் என்னிடத்தில் அனுபவிக்கின்ற குறைவுக்கு மாறானது. இப்பதான் ஃபைனலா கிளைமேக்ஸ் தாலி கட்ட போறோம். ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன், குறைவை நிறைவாக்குறதுல தப்பு இல்லை, நிறைவாக்குவதற்காக வேலை செய்யறது தப்பு இல்லை. ஆனா குறைவு உண்மையான முதல்ல செக் பண்ணுங்க. முதல்ல உன் பாக்கெட்ல இருக்கா பாடுறா சாவிய அப்படின்பா, தெரியுமா? அரை மணி நேரம் தேடினதுக்கு அப்புறம், இல்ல வண்டியிலேயே இருக்கா பாரு, ஐயா ஆமா வண்டியிலேயே இருக்கு ஐயா அப்படின்னு வெக்கப்பட்டு தலையில நம்ம தலையிலே அடிச்சுப்பாங்க. ஒரு ஞானி அப்படிதான் அடிச்சுப்பாங்க. வித்யாரண்யர் சொல்றாரு, ஞானி என்ன பண்ணுவான் நான் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதுக்கு என்ன நம்ம பதில் சொல்றாரு, வெக்கப்படுவாங்க. இவ்வளவு சிம்பிள் விஷயத்தை போய் இத்தனை நாள் நான் அந்த ஆச்சாரியா சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்டு நான் ஒரு பின்னாடி போனேன் அப்படின்னு தோணும். அப்போ இஸ் தி லிமிட்டேஷன் தட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரியல் ஆர் அன்ரியல் அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட உடனே என்ன சொல்றது அப்படின்னா, the limitation that you experience is the limitation of the self that you have taken to be yourself. நீ அனுபவிக்கின்ற குறைகள் நீ உன்னை யாரென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாயோ அதனுடைய குறைகள். என்னுடைய குறை நான் ஏன் சொல்றேன், நான் என்ன யாருன்னு எடுத்துருக்கேனோ அதனுடைய குறைய நான் என்னுடைய குறைன்னு சொல்றேன். அப்ப சாஸ்திரம் ஆச்சாரியா என்ன பண்ண போறா அப்படின்னா, நீ என்ன யாரா எடுத்துருக்கியோ அந்த எண்ணத்தை மாத்திரம் மாற்ற போறா. ஏன் அப்படின்னா, if you are limited and if you are sitting in 2x2 4 square feet here, it cannot be improved. மேக்சிமம் அடுத்த கேம்புக்குள்ள நல்லா முந்திரி பருப்பெல்லாம் சாப்பிட்டு 5x5 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வேணா வளர முடியுமே ஒழிஞ்சு அதுக்கு மேல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. The limitation will continue. அப்போ the limitation is not going to be removed by doing something. The limitation is going to be removed only by understanding that there is no real limitation. அதனால நீ என்ன பிரிச்சுண்டு உலகத்துல வேற விஷயத்தை ஸ்கிமேட்டிக்கா தனித்தனியா பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஜீவா, இது ஜகத்து, இது ஈஸ்வரா, இது என்னது, இது ஒண்ணுது, இது எனக்கு பிடிக்காது, இது எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நீ பார்த்தேன்னா இந்த குறையோடைய அனுபவம் எடுத்துட்டே இருக்கும். ஆனா எது நிறைவு பொருளோ, எது உள் பொருளோ, எது உண்மை பொருளோ, எது ஈஸ்வரனோ அந்த பொருள்தான் எல்லாமாகவும் அனைத்துமே எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறது என்ற விஷயத்தை ஞாபகம் ஊட்டும் வண்ணம் இந்த உபனிஷத் அமைய போகிறது. அதனால என்ன ஆரம்பிக்கிறதுனா, ஏற்கனவே எந்த ஈஸ்வர தத்துவமாக எல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை என்னுடைய தவறான கருத்தினால அதை பிச்சு 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 பார்க்கிறேங்க.
அதை எடுத்துட்டு திருப்பி ஈஸ்வர தத்துவத்தால் அனைத்தையும் நிரப்பு. ஈஷாவாஸ்யம் இதகு சர்வம் அப்படின்னு சொல்லி, நிறைவு என்பது உண்மை, குறைவு என்பது நம்மளுடைய கல்பிதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல் வார்த்தையிலேயே ஆரம்பிக்க போறது. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான உபனிஷது. அந்த உபனிஷதை சொல்லித்தர போறார் ஸ்ரீ வாசுதேவன்ஜி. பொதுவா இதை நான் சொன்ன மாதிரி கைலாஷ் ஆசிரமத்தில் ஃபர்ஸ்ட் உபனிஷதா எடுப்பான். பட் திஸ் இஸ் a difficult உபனிஷத் ரியலி. அதனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இந்த உபனிஷத் புரியணும்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கட்டோபனிஷத், தைத்திரியம், முக்கியமா முண்டக்க உபனிஷத் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும். அதனால கருணை கூறி என்ன பண்ணார் பூஜ்ய சுவாமிஜி அப்படின்னா, முண்டக்கத்தை முதல்ல வச்சார். சரியா? முண்டக்கத்தை வச்சு கொஞ்சம் பிரகரண கிரந்தங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் உங்க ஆச்சாரியா பண்ணாரா என்ன கண்டிப்பா பண்ணியிருப்பார். ஏன்னா எல்லாம் ஒரே பரம்பரை தான். எல்லாம் நாங்க வேற வேற பாடிஸ் தான் வேற வேற, பட் த சேம் பாடிஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாடிஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட், த பாடிஸ் ஆர் த சேம். பூஜ்ய சுவாமிஜிக்கு பாடி இருந்தது, சின்னாஜிக்கு பாடி இருந்தது, எனக்கு பாடி இருக்கு, உங்க ஆச்சாரியாவுக்கு தான். In other words, the voice is the same. It is the voice of the rishis. Okay? அந்த வாய்ஸ் உடைய ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் தான் ஆச்சாரியா சாமி உட்கார்ந்து இருக்கோம். அதனால நம்ம முன்னாடி இருக்கிற நம்மளுடைய ஆச்சாரியா சாட்சாத் தட்சிணாமூர்த்தி. அந்த பாவத்தோட நாம இதை படிச்சோம் அப்படின்னா, அந்த நிறைவுங்கிறது எப்படி என்னுடைய உண்மை, குறைவு அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு கல்பித்தம் அப்படிங்கிறது க்ஷணம் மாத்திரத்தில் புரிய வச்சிருவார். With that note, I wish you all the best to have a very, very contemplative study of Ishavasya Upanishad. Om Tat Sat. नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये. இதை விட ஒரு பெரிய அனுகிரகம் ஈஷாவாசிய உபனிஷத் சிபிர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மகான் ஈஸ்வர கடாட்சியம் கிடைச்சது. ரொம்ப நன்றி ரங்காஜி. ஒரு சின்ன குறிப்போட நான் பிபிஎஸ் சார் பேச சொல்றேன். பிரஜான பிரகாஷிக்கால நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது நமக்கே ஒரு ரிகலெக்ஷன் மாதிரி. இந்த ஸ்தானத்துல ஆச்சாரியா சன்னிதானத்துல ஒரு சின்ன சமர்ப்பணமாக அதை சொல்ல விரும்புறேன். கேனோபனிஷத் கேம்ப்ல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் 8 கேம்ப், இது எங்களுக்கு 9வது கேம்ப். 8 உபனிஷத்தையும் படிச்சுட்டு இது 9வது உபனிஷதா தொடங்க இருக்கும். ஆச்சாரியா ஜி சென்னையில நிறைய இடத்துல கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கா. இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு புது 2 அடிஷனல் கிளாஸஸ் அப்படின்னா பகவத்கீதா கிளாஸஸ். ஒன்று குருகிராம், டெல்லி, ஹரியானா பிளஸ் அப்ராட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல இங்கிலீஷ்ல சாட்டர்டே காலம்பர கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கா குருஜி. அந்த பகவத்கீதா கிளாஸஸோட உபதேசமானது 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன வர்க்கா மாதிரி குருகிராமே போய் அங்க கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சு அங்க அவளெல்லாம் நேரில் பார்த்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு எல்லாருக்காகவும் நம்ம சார்பில் மதுரா போய் மதுராநாதனையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு, ஸோ குருஜி ஹாசனா எங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்க, நான் கோயம்புத்தூர் கேம்புக்கு வர குருகிராம் வரேன் அப்படின்னா. ஸோ அப்படிதான் குருஜி வந்திருந்தா. இது தவிர இப்ப புதுசா பெசன் நகர்ல ரத்னகிரீஸ்வரர் கோவில்ல சனிக்கிழமை காலம்பர 10லிருந்து 11 இன்னொரு பகவத்கீதா மூலம் கிளாஸும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ நம்மளோட இந்த ஜேர்னில நம்ம நித்தியஸ்வாத்தியாயம் நித்திய அனுஷ்டானம்ங்கிற கோர்ஸ்ல இது 3வது வருஷம். நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ஸ்டெப்ட் இன்டு தி 3rd year with this குரு பூர்ணிமா செலிப்ரேஷன். ஸோ அந்த குரு பூர்ணிமால எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, நாங்கள் படித்த அந்த 8 உபனிஷத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணினோம். பிளஸ் போன விஜயதசமி அன்னைக்கு ராஜவித்யா அப்படின்னு ஒரு 1 year கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுல அவ பகவத்கீதை 5 அத்தியாயமும் குரூப்பா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ ரெகுலர் கிளாஸஸ் பிளஸ் நித்திய சுவாத்தியாய கிளாஸஸ் பிளஸ் ஜிடி இது எல்லாமே இந்த பயணத்துல எங்களுக்கு ரொம்ப அனுகூலமா இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் பரம்பரைக்கும் குருநாதருக்கும் உங்களோட நமஸ்காரம். ஸோ இந்த படிப்புல நம்ம ஆச்சாரியா ரங்காஜியோட தொடர்ந்து இருக்கிற பிபிஎஸ் சார் இப்போ ரிக்வெஸ்ட் டு ஷேர் a few words with us, sir. ஸ்ரீ குருபியோ நமः.
மேடையில் விட்டிருக்கிற குருஜி ரங்காஜிக்கும் குருஜி வாஸ்திக்கும் என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரோட்டரி மீட்டிங், சொசைட்டி மீட்டிங்லாம் பரவாயில்ல, வேலையில் உட்காந்துக்கலாம், ஈஸியாக பேசிடலாம். நான் வேளாண்ட கிளாஸில் எப்பவுமே அங்கே உட்காந்துருந்தவங்க போட்டு மேலே பண்ணி உட்கார வச்சுட்டேன். நாங்கள் உட்காந்து பிறகு தெரியுது நீங்கள் உட்காந்து பேசுறது எவ்வளோ கஷ்டமான தெரியுது. வரும்போது ஒரே சாந்தி மந்திரம் எல்லா விதத்திலும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாந்தி மந்திரம் மட்டும் நம்ம தாய்மானவர்கள் எல்லோரும் எழுதி சிரிப்பது என்று யானென்றும் வேண்டும் பராபரமே. அந்த 2 விஷயம் இருக்கு. இன்னும் சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா நம்மளும் சந்தோஷமா இருந்துடலாம். ரொம்ப அழகா ஒரு பாட்டு பாடினா இந்த தயானந்த சுவாமியோட லிரிக்ஸ்ல ரோடு விராகத்துல ரொம்ப பிரமாதமா பாடினா. அது கேட்கும்போது என்னன்னாக்கா கங்காதரம்னா சூரியன் வந்து கங்கையில குளிச்சுட்டு ஆனந்தமா கடைசியில தோன்றோம் டான்ஸ் ஆடி நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கண்ணை மூடி கேட்டோம்னா அவ்வளோ ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த பாட்டு யாருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். எனக்கு நேற்றுக்கு வந்து பிபிஎஸ் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து வந்துருந்தோ அண்ணா வந்திருக்காரு, நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னு. முதல்ல சீஃப் கெஸ்ட் சொன்னாங்க, ஓ கண்டிப்பாக வர அதுக்கு நல்ல ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருவீங்க, அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன். ஒன்றும் புரியல. அப்புறம் அது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி சாயங்காலம் அப்போ புரிஞ்சுது. ஏன்னா கிளாஸ்ல கொண்டு சொன்னாரு, எங்க அம்மா வந்து சின்ன ஒரு அரிசி வீட்டு தூக்கி ஓரமாக வச்சா கூட போய் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பண்றான்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அம்மா அப்படின்னாரு. அப்பதான் தெரியுது, ஓ என்ன மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக எனக்கு மேலே வச்சிருக்காங்க. நம்ம வந்து சாந்திங்கிறதெல்லாம் சொன்னா கூட முக்கியமா வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த சிறுகதையும் ஒரு அமைப்பில் இருக்கேன். ஸோ இங்களை பொறுத்தவரை நேச்சர் இந்த விட ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இங்கே போனோம்னா ரைட் சைடில் ஒரு கோடோட இருக்கும். ஸோ எவ்ரிவேர் வந்து இந்த வாட்டர் சேமிக்கிறது இதெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே எப்பயுமே வந்து சாந்தி மந்திரங்கிறது வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பஞ்சபூதங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எப்பயுமே வந்து ஒரு நமஸ்காரத்தை சொல்லுவோம். நமஸ்காரம் ஒரு தேங்க்ஸை சொல்லுவோம். ஆனால் அதை சொல்லும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து பஞ்சபூதங்கள் சூரியன் பூமி சொன்னோம்னாக்கா ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு சொல்றது எங்களுக்கு சொல்லுவோம். நம்ம 2 விஷயம் இருக்கு. கை தட்டுறது வந்து பெரிய இடங்களுக்கு போனால் அதை பாராட்டுறதுக்கோசரம் தட்டுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி வேதாந்த கிளாஸ்ல கை தட்டுறது எல்லாமே வந்து குருஜிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கோசரம் தான். ஏன்னா வேற ஒவ்வொருத்தரும் தேங்க்ஸ் குருஜி நம்ம சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால பூமி எடுத்துட்டோம்னா பேசிக்கா பார்த்தோம்னா பூமியில அவ்வளோ போர்வெல் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து போடாத தொலைவில் ரோட்ல கட் பண்ண அதை கட் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். பெருசா ஃபீல் ஆகல இல்லையா? பூமியை நம்மளா நினைச்சுக்கலாம். போர் போடுறோம்னு சொல்லி நம்ம மேல ஒரு 10 பேர் உட்காந்து ட்ரில்லிங் மிஷின்ல ஓட்டையை போடட்டும், ரோட்ல வந்து கேள்வி போடுறோம் அது போடுறோம்னு சொல்லி 4 பேர் கட் பண்ணட்டும், கடாந்தான் கட் பண்ணட்டும், இப்படி ஒரு பெயினா இருக்கும். அப்படி இருந்துமே இன்னைக்கும் நம்ம பூமிக்காய் வந்து நம்மளை வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வச்சிருக்காங்கக்கா அந்த பூமிக்காய்க்கு மேல ஒரு நன்றி சொல்லிடுறோம். அப்புறம் பூமி விட்டாங்கக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து தண்ணி. தண்ணி நம்ம எவ்வளவு மிஸ்யூஸ் பண்றோம் எவ்வளவு அப்யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி நம்மளுக்கே தெரியும். தண்ணி எப்போ குளத்துல வந்துட்டு இருந்ததோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அது டேப்ல வர ஆரம்பிச்சதோ மோட்டர் போட்டு வர ஆரம்பிச்சதோ அதோட மரியாதை போச்சு. ஆனா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் 50 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய்க்கு தண்ணியை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்துமே இன்னைக்கும் மழை நல்லா பெஞ்சுட்டு இருக்கு. ஸோ பெருமிதமாக நன்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் காத்து எடுத்துட்டோம்னா பக்கத்து வீட்டில் மரம் இருக்கும், இந்த ரோட்ல மரம் இருக்கும், அது நம்ம வாசல் எல்லாம் விழுந்துருக்கோசம் ராத்திரியோட இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவோம், இல்லைன்னா வெட்டிடுவோம். அதாவது தேவையே இல்லாமல் மரங்களை வெட்டி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் இன்னைக்கும் எந்த ரூம்லையும் காசு கொடுக்காம ஆக்சிஜன் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால காற்றுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சோம். ஆகாயம் இதை வந்து கார்பன் பொல்யூஷன் எவ்வளோ பண்ணாலும் சரி, மோட்டர் நம்ம தேவைக்கோசம் தனித்தனி காரில் போகிறோம், காரில் பொல்யூஷன் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். எல்லாம் பண்ணினாலும்
என்ன பண்ணணும், கடைசியில் நேர போய் ஆகாயத்தில் போய் ஓசோன்ல ஓட்டை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரமாதமாக பண்ணிட்டோம். நம்மளால முடிஞ்சது. அப்படி இருந்து இன்னைக்கும் கொற்றவன் கிடையாது மேலே ஆகாயம் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றின்னு இருக்கு. ஆகாயத்துக்கு ஒரு நன்றி சொல்லியிருக்கோம். சூரிய பகவான் தான் இன்னைக்கு குருஜி சூரிய பிரபகான் தான் இந்த இடத்துல இல்லை. சூரிய பகவான் தான் இருக்கிறது ரொம்ப பாவமானார். ஏன்னா இப்போ பூமியில பண்றது, தண்ணியில பண்றது, காற்றுல பண்றது, இது எத்தனையும் என்ன பண்றோம், இங்கிலீஷ்ல சொன்னாக்கா குளோபல் வார்மிங், புவி வெப்பமடைதல். இத்தனையும் பண்ணனால என்ன ஆச்சுனாக்கா அவர் பாவம் இந்த சூரியத்தை வருஷம் ஏப்ரல் மேலே இந்த சூரியன் என்னடா இந்த பாடுபடுத்துவார் மனுஷன் அப்படின்றோம். ஆனா இத்தனையும் பண்ணனால தான் அவருக்கு ஃபைன்ல வந்த மாதிரி வருஷம் அவர் 2 டிகிரி ஏறிட்டு இருக்காரு. அவர் 2 டிகிரி ஏறதுக்கு காரணம் அவர் இல்லை, அது நாம தான். இருந்தாலும் சூரியன் எனக்கு அந்த பூமி இல்லை. ஸோ சூரிய பகவானுக்கு நீங்கள் நன்றி தெரிவிச்சு. அந்த இப்போ நான் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு எல்கேஜி அந்த மாதிரி. அதனால நான் சொல்றதெல்லாம் நான் சொசைட்டியில பேசுறத வச்சு பேசுறேன். அதனால நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்காதீங்க. குருஜி என்ன சொல்றாரோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. நான் பேசுறதுல அப்புறம் குருஜி போய் கிளாரிஃபை பண்ணிப்பேன். இப்போ இந்த வேதாந்தா கிளாஸ்ல இப்போ ஒரு 5 திரி ஏற்றணும்னாக்கா என்னை பொறுத்தவரை 4 வேதம், 4 வேதத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு வேதாந்தம், வேதத்தோட அந்தம். ஸோ அதனால வேதத்தோட அந்தத்துல நான் நினைச்சேன் சரி மீதி 4 வேதத்துக்கு நம்ம டச் பண்ண வேண்டாம், நம்ம வேதாந்தம் கிளாஸ் தானே படிக்க ஆரம்பிச்சோம், சென்டர்களுக்கு மட்டும் ஏற்றிடலாம்னு சொல்லி சென்டர் திரியை மட்டும் ஏற்றி கொடுத்துடலான்னு பார்த்தேன். அப்பவும் எனக்கு ரிக்வேதியும் எதிர்வேதியும் சேர்த்து ஏற்றி வச்சுருட்டோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. ஸோ சாமூட்டி அதை அதை ஏற்றினா 4 வேதம். ஏன்னா இல்லைனாக்கா வெளிச்சமாக இருக்கிற இடத்துல எதுக்கு விளக்கேற்றுறோம், எல்லாம் வேதாந்த கிளாஸ் நம்ம கேட்க முடியும். கேள்வி நான் இதை கேட்கணும். என்ன பொறுத்தவரை வெளிச்சங்கிறது வேற, பிரகாசங்கிறது வேற. வெளிச்சம் இருக்கும், ஆனா இந்த விளக்குல இருந்தால் நமக்கு மனசுக்கு ஒரு பிரகாசம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் விளக்கேற்றுறோம் நான் நினைச்சிட்டேன். ஸோ இவனுக்கு நமக்கு சந்தேகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்கும். நமக்கு பர்த்தாவை பற்றி நல்லாவே தெரியும், அவர் எப்படி இருக்காரு, இவர் எப்படி இருக்காருன்னு சொல்ல முடியும். நம்மளை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம மூளை எப்படி இருக்கும், நம்ம மனசு எப்படி தெரியும். ஆனா நம்மளை பத்தி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் வேதாந்தங்கிறது நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சது, கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இப்பேற்பட்ட இப்போ சென்னையிலிருந்து அது எவ்வளவு சிரமம் தெரியும் ட்ரெயினில் அப்படி ஸ்ரீ ரங்காஜி நடத்திட்டு இருக்காரு. வாசுஜி அவரை பத்தி ஒரு என்ன, அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா கேட்டேன். ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்போ விஷயம் ஜெர்மனியில இருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா ரிசார்ட்ஸ்ல எல்லாம் இருந்து அப்புறம் வேதாந்தா கிளாஸ் வேதாந்தமே ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டா எடுத்துண்டு அது எல்லாருக்கும் திருவள்ளுவர் குறை மறந்து போச்சு. அதான் சொன்னார், கற்றது மட்டும் இல்லை, கற்றதை பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலனாக்கா அந்த கற்றலுக்கு உதவிட்டாங்க. ஸோ நம்மளை பொறுத்தவரை அந்த உட்காரும் போது கேட்கறது பெரிய ஒரு சிரமமான காரியம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்கணும், அதை கற்றுக்கணும், கற்றுக்கப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும், இத்தனையும் பண்ணி அதை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அங்க நம்ம வரும்போது கண்டிப்பா யாருமே நம்ம 4 பேர் சொல்லிக் கொடுப்போம்னு நினைச்சு வரதில்லை. ஆனா எப்படியும் 100ல் 2 பேர் சொல்லிக் கொடுக்க அளவுக்கு ஒரு டிஸ்டிங்ஷனா மாறிடுறா. ஸோ அப்படி மாறி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கக்கா அதுக்கு நமக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதுக்கு நம்ம பரிபூர்ண நமஸ்காரத்தை மட்டும்தான் பண்ண முடியும், இல்லையா, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம டைம் பற்றி ஒரு சொன்னார் இப்போ பேசும்போது, நம்ம அந்த பீரியட்ல நம்ம இருக்கலையே, இந்த பீரியட்ல நம்ம இருக்கலையேன்னு குறிச்சி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆனா குரு பரம்பரா பீரியட்ல கூட தான் நம்ம இருக்கல. யா சார், அதெல்லாம் இருக்கிற காலத்தை நம்ம இருக்கல. அதனால கண்டிப்பா நம்ம யாராவது முன்னோர்கள் இருந்துப்பாதான் இருக்கும். என்னோட குரு பரம்பரா லைனா இருக்கு, அதெல்லாம் குரு பரம்பரை நம்ம இருக்க முடியலையே, பார்க்கலையேன்னு நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கலையோ அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா அவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது நினைச்சேன், நம்ம ரொம்ப பாக்கியம் கொடுத்து வச்சுவா. ஏன்னா ஒரு குடும்பமே குருவா இருக்கிற ஒரு பரம்பரை இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கோம். ஸோ இது நமக்கு பெரிய கொடுக்கணும் தான். அப்பேற்பட்ட இந்த தத்துவசி, இந்த வேதாந்த கிளாஸ் எல்லாம் நடக்கிற இடத்துல நான் இங்கே சீஃப் கெஸ்டாக வரல, ஒரு சப்போர்ட்டராக வந்திருக்கேன். அப்பேற்பட்ட இடத்துல என்னையும் கலந்து கொள்ள வச்சு இந்த கிளாஸ் முதல் கிளாஸை இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்க என் கண்ணியாக நான் பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்த ரங்காஜிக்கும் குருஜி அங்கே சுவாசிஜிக்கும் என்னோட பரிபூர்ண நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. அர்ஜுனா, உனக்கு இந்த அனார்யத்தம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு முதல்ல பகவான் வந்து உபதேசத்துல அவருடைய சப்த ஒளி அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல வரும்போது இதுதான் கேட்கிறார் அர்ஜுனன் கிட்ட. அப்போ நம்ம சனாதன தர்மத்துல நம்ம தேசத்தோட மகிமை, இந்த தர்மம், இதெல்லாம் ஆதாரத்துல இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறது. அதுக்கு வந்து வெளிப்பாடா நம்ம தேசத்துல அதை வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய தேசத்துல பார்த்தோம்னா பகுரத்ன பிரசவி அப்படி கொடுத்த பாரத மாதா, பாரத தேசமானது பல ரிஷிகளை கொடுத்திருக்கிறது, பல யதிகளை கொடுத்திருக்கிறது. ஆச்சாரிய ரங்கராஜி வந்து பரம்பரையை பற்றி சொன்னார். அது சன்னியாசி பரம்பரை அப்படின்னா கொஞ்சம் பேர் தான் அதுல சன்னியாசி. ஆனா எல்லோரும் விவசாயம் உட்பட எல்லாருமே குருமார்கள், எல்லாருமே ரிஷிகளாக, மகா ஆரியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இந்த வேதத்தை அணுகணும், சாஸ்திரத்தை படிக்கணும்னு சொன்னா ஆரியத்துவம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஆரியத்துவம் வந்து வெளிப்படுறது அப்படின்னு சொன்னா அதே கீதையில தெய்வீ சம்பத்துக்களை நிறைய சொல்றார். அர்ஜுனையே ஸ்துதி பண்ணும்போது அனசூயா அப்படின்னு பல வார்த்தைகளை அர்ஜுனனையே சொல்றார். அது மூலமா நிறைய நற்பண்புகள், நற்குணங்கள் எல்லாம் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. நம்மளுடைய வர்ச்சூஸ் வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் மனிதனுக்கு. அப்படி யாருக்கு அந்த விஷயம் இருக்கிறதோ அவன் எந்த மதத்தை சார்ந்தாலும் எந்த குலத்தை சார்ந்தாலும் அவன் சனாதன தர்மி, வேதத்தை அணுகி இருக்கக்கூடியவன். அதனால நம்ம வந்து இந்த தருணத்துல வந்து அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு சனாதன தர்மத்துடைய நிறைவாக முடிவாக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியஜி அழகா சொன்ன மாதிரி நிறைவுங்கிறது நான் தான்ங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது. அதற்காக நம்ம எல்லோருமே அந்த பயணத்திலே இருக்கிறோம். அதுல நமக்கு வந்து நல்ல உதாரணமாக இந்த கிளாஸுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பல சமுதாய அளவுல அவருடைய வீழ்ச்சி எல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இல்லையா வேதாந்தத்துக்கு வரத்துக்கு ஒரு காலம், அதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்தோங்கிறதுக்கு ஒரு ஆரியனாக விளங்கக்கூடிய நம்மளுடைய பிபிஎஸ் ஐயா இங்க வந்து நமக்கு இவ்வளோ, அதாவது அந்த ஆரியத்தை எப்படி வெளிப்படுறது பாருங்க. அவ்வளோ விஷயத்த வந்து பண்ணிண்டோம், நிறையா படிச்சுட்டோம், இருந்தோம். ஒரு வார்த்தையில எவ்வளோ வந்து நமக்கு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் முதல் ஒரு வித்தியார்த்திக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா வினயம் இருக்கணும். அந்த வினயத்திலிருந்து தான் எல்லாமே நமக்கு உற்பத்தியாகி அந்த வினயத்துடைய சொரூபமாக நான் தான் இருக்கேங்கிறது வந்து நமக்கு ஃபைனலா புரியுது. அதனால உங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்னைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அப்படின்னா நம்மள மாதிரியே பிஸியா இருந்துட்டு பலவிதமான பிசினஸ்கள்ல ஈடுபட்டு, பிசினஸ் எதுக்காகனா அது மூலமா சமுதாயத்திற்கு பல பேருக்கு அது நன்மையை கொடுக்கிறது. ஷரவைவேத்தின்னு சொல்றத விட எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்காக பஞ்சமகா யஜ்ஞத்துக்காக வித்தம்னு சொல்றது. அப்படி அந்த தர்மத்துல வந்து முறையாக இருந்து இந்த ஆரிய குணங்களுடைய வடிவமாகவும் அதோடைய எக்ஸாம்பிளராகவும் இருந்து அதே நேரத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு வித்தியார்த்தியாக எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் நமக்கு வந்து இங்க வந்து சிறப்பு பண்ணி கொடுத்திருக்காரு ஐயா. அதனால இது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. அதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிக்கணும். ஆச்சாரியாஜிக்கு சொல்லவே வேண்டாம். அவர் சொல்ல வேண்டியது ரொம்ப என்ன இன்ட்ரோடக்ஷனா இருக்கணுமோ அதை அவர் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டார். அதனால அப்சல்யூட்லி எப்படி நேச்சுரலா எங்கேருந்து வந்து எங்க போய் எவர் சொல்லி ஆல்வேஸ் சொல்லி எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குது வேதாந்தம். நீங்க சாதாரணமா சிந்திச்சா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா பண்ணிக்காம சகஜமா அதை சிந்திச்சாலே நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியுது. ஏன் தெரியுதுன்னா இந்த பூர்ணமான நிறைவான விஷயம் அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அது எவர் ஆல்வேஸ் எதிர்ப்பு
அப்படிங்கிறது ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லான ஈஷாவாசியத்துக்கு ஒரு இதோட ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் இருக்க முடியாதுங்கிறது நான் ரொம்ப கண்டுகளுக்கு என்ஜாய் பண்ணி இதை இப்படி கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய கற்றுந்தேன் நான். அதனால எக்ஸலண்டா இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும். பல இதான ஒரு அனுபவத்தினால ஆனால் எல்லாரும் இந்த 3 நாள் சாந்தியாகவும் சாந்தியாகவும் இருக்க வேண்டும். எங்கேயுமே வந்து சாந்தியும் இருக்கணும், சாந்தியும் இருக்கணும். நல்லா ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக வேண்டாம். ஒரு பக்கம் குணங்கள், ஒரு பக்கம் நமக்கு ஞானம். அப்படி நீங்க மேக்சிமம் டைம் இது பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நீங்க எப்படி எல்லா அதுலேருந்து நீங்க ஃப்ரீ பண்ணி இந்த 3 நாள் இன்குபேட்டர்ல இருக்குங்கிறது உங்களுடைய சமத்து. மேக்சிமம் பிரயோஜனம் கிடைக்கும். அதுதான் இவர்களுடைய ஆசையாகவும் இருக்கிறது, பரம்பரையுடைய ஆசையாகவும் இருக்கிறது, என்னுடைய விருப்பமும் அதுதான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கிற சான்றோர் இல்லையா, கிருமந்து விஸ்வம் ஆரியம் அப்படின்னு சொல்றது அது ஞாபகம் வந்தது இதை சொன்னீங்க. அதனால இது மூலியமாக இவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி நம்ம இந்த ஈஷாவாசி சிகரம் எல்லாம் வந்திருக்கு. எங்க எல்லாரும் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று நம்ம இந்த கேம்ப் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்ரீ குருபோ நமः. ஸோ ஈஸ்வர அனுகிரகம் குருமார்களோட கடாட்சத்தோட இந்த 3 நாள் கேம்பை நல்லபடியாக படித்து நம்மளோட நமஸ்காரத்தை வாழ்க்கை பிரஜான பிரகாஷ் ராசார்னு நாங்களும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஹரி ஓம்.